پاکستان میں جو سیاسی درجہ حرارت پھر جو ہے وہ ایک دفعہ بڑھ گیا ہے اور جو سیاسی پارٹیوں پر الزام لگا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ انتظامی جو یونٹس ہیں یا صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ بحث چل پڑی ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا نئے صوبے بننے چاہیے، انتظامی اس کو ڈھانچے کے مطابق بننے چاہیے یا جو عوام کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق بننے چاہیے؟ مدثر بھائی، ابھی میں جو سن رہا تھا اپنے پیپلز پارٹی اور لوگ سے اپنی بہن کی باتیں تو مجھے کوئی مثال یاد آ گئی کہ آم کے باغ میں نا ایک بچہ آم کی درخت پہ چڑھ کے چوری کر رہا ہوتا ہے. اچھا تو مالی آگے اس کو پکڑ لیتا ہے کہ تو چوری کیوں کر رہا ہے، نیچے اتر رہا، تجھے تیرے باپ کے پاس لے چلتا ہوں، شکایت لگاتا ہوں. تو کہتا ہے رکو رکو، پہلے دوسرے درخت پہ میرا باپ چڑھا ہوا ہے اس کو تو اتار لو. تو ان کا آپس میں یہی حال. صحیح. اس میں پیپلز پارٹی کا آپ لوگوں کا موقف لیں گے، لیکن جو میں نے ابھی سوال کیا ہے اس حوالے سے آپ بتائیے گا. اچھا دیکھیں جی، بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے اپنے پچھلے دور کے اندر جنوبی پنجاب کا ایک جی آواز آ رہی ہے؟ پورا ایک آپ کا جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور تمام محکموں کے سیکرٹریز یہاں پہ بٹھائے گئے تھے تاکہ جو ایگر خان، جو باول اگر، جو لیا، جو باولپور اور جو ہمارے جنوبی پنجاب کے 13-14 اضلاع ہیں وہاں سے لوگوں کو لاہور نہ جانا پڑے، ان کے جو بھی کام ہے وہ اپنے ساؤتھ پنجاب سیکرٹریٹ میں ہو جائے. اور دوسری چیز، پاکستان تحریک انصاف نے 2013 سے ہی اپنے تمام جو ہے نا پنجاب کو 4 ریجن میں تقسیم کر دیا، جس میں ہماری تنظیم بھی الگ ہے، ہمارا پورا انفراسٹرکچر پارٹی کا الگ ہے، سینٹرل، ساؤتھ، نارتھ اور ویسٹ پنجاب میں. دیکھیں ہم لوگ تو ہمیشہ انتظامی بنیادوں پہ پاکستان کے جو بڑے صوبے ہیں ان کو انتظامی بنیادوں پہ تقسیم کی حامی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو عوامی منتخب نمائندہ اسمبلی چاہیے جہاں پہ عوام کے منتخب نمائندے جو ووٹوں سے آئے ہوں، نہ کہ فارم 47 سے یا ہماری پاکستان. ڈاکٹر فیصل صاحب اگر آپ کے، میں آپ کو 2-3 چیزیں یاد کروا دیتا ہوں جو گزشتہ دور کی ہیں، میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ اگر آپ کی نیت تھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی، میں ایک دفعہ فیصل صاحب سے ایک دفعہ کمپلیٹ کر لوں. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب بزدار صاحب کے زمانے میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا گیا اس کو فعال کیوں نہیں گیا؟ اور دوسری بات یہ، ایک سیکریٹریٹ بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ آپ صوبہ بھی بنا سکتے تھے، اس کو آپ کے اختیار میں تھا، آپ ہزارہ بھی بنا سکتے تھے، آپ سعود بھی بنا سکتے تھے. ہمارے پاس نہ 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں تھی، نہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت پنجاب اسمبلی میں تھی. ہم نے تو اس وقت بھی، چاہے نون لیگ تھی چاہے پیپلز پارٹی تھی، ان لوگوں کو بربلا کہا کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو، ووٹ دیں تاکہ جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے. لیکن جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی وجہ نون لیگ باولپور با جنوبی پنجاب صوبہ لوگوں کو تقسیم کرنے پہ لگ جاتی تھی. تو آج بھی ہمارے منشور میں شامل ہے انشاءاللہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی، کیونکہ انشاءاللہ اب اگلا ٹائم پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف، چلے آپ کو پوائنٹ آگیا. سومیہ صاحبہ ہمارے ساتھ لیا سے موجود ہے. آپ بتائیے گا جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ تھا کیا وہ فعال ہو سکا تھا یا نہیں؟ یہ ذرا بتائیے گا آپ. مدثر بھائی وہ فعال نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی جو سیٹیں ابالش کی گئی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جنوبی پنجاب سے کوئی کام ہمارا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیشہ ہم لوگ یہ جو سیکریٹریٹ ہے ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے یہیں سے کام ہوتے ہیں. جو چیز کام ہی نہیں کر رہی اس کو ابالش کرنا ہی فائدہ مند تھا نا کہ یا بے وجہ ہم ان کو تنخواہیں دیتے جائیں اور حاصل موصول ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو. اور 2018 میں بزدار صاحب وعدہ کر کے آئے تھے سرائکی بیلٹ کے ساتھ کہ میں صوبہ بناؤں گا، لیکن انہوں نے صوبہ بنانے کی بات ہی نہیں کی. جب ٹینیور ختم ہو گیا تو اب انہوں نے دوبارہ سے نیا محاذ کھول لیا ہے. یہ ہمارے سرائکی بھائیوں کے سادہ لوہی سے، ان کے دلوں سے، ان کے دماغ سے کھیلنے والی بات ہے. بات سنیں سومی صاحب ایک ذرا کلیئرٹی دیجیے گا. سومی صاحب ایک کلیئرٹی دیجیے گا پلیز. تو جاگیردار اور چند پیر گھرانے ایک سومی صاحب ایک کلیئرٹی دیجیے گا کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے تو جو لیا بکر ملتان اور بھاولپور میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا ہمارے جنوبی پنجاب کا. میں بتا رہی ہوں نا کہ سرائکی سادہ لوگوں کے دل و دماغ سے کھیلا جاتا ہے اور اصل میں ان کے پاس منصوبہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. 2018 میں بزدار صاحب یہی وعدہ کر کے آئے تھے، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہی منشور اپنا پیش کیا تھا اور اب وہی منشور میرا خیال ہے دوبارہ کوئی
ठीक और है। अडॉप्ट करने अच्छा, को तैयार है। लेकिन अब तो मौका है मुस्लिम लीग नून के पास, आप ये क्यों नहीं कर रहे, आप इस वक्त क्यों नहीं कर रहे? अब आपके पास तो मौका है, आपके पास तो मौका है, अब आप क्यों नहीं कर रहे? सुने भाई, ये सियासी जमातें मिल बैठकर जरूर फैसला करेंगी, और जो रूरल सिंध और अर्बन सिंध के बारे में बातें की जाती थी, या पंजाब के यूनिट्स में डिवाइड करने की बातें हो रही थी, जो भी हो रही हैं, ये सिर्फ पंजाब में अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर पंजाब में होगा तो सिंध में भी होगा। जितने यूनिट्स बनाने की जरूरत होगी, जो भी होगा, यानी आप इस हक में, आप इस हक में है कि सूबे बने, सूबे नए बने, आप इस हक में? अगर पंजाब में बने तो सिंध में भी बने, ठीक मैं है। तो इस हक में। चले मैं ज्ञानचंद से पूछता हूँ। ज्ञान साहब ये बताइएगा, अभी आपके पास 4 वजीर आला हैं और आपके पास 10 वजीर आला हैं, अगर आप इंतजामी सलाहियत, आपके पास फंड्स मुयस्सर हैं, आपके पास वजीरों की फौज को देने के लिए आपकी नीयत है या नहीं, बस ये बताए सौम्या साहबा, नीयत होगी तो खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, दानिशमंद, तो फिर छोटे छोटे वजीर आला बनेंगे, छोटे छोटे चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, खतरे में डाल सकता है। अच्छा चले, नीयत तो है ना सूबे बनाने की। फिर वो अच्छा ज्ञान साहब मुझे बताइएगा, ज्ञान साहब एक मिनट आप रुकिएगा, मैं ज्ञान साहब के पास आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप क्यों इस हक में नहीं है कि बाकी सूबे तो तकसीम हो लेकिन सिंध की तकसीम ना हो, ये आप इस पे जरा बताइएगा। देखें, हम किसी को तकसीम करने की बात नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, जिसमें सराइकी जो लोग हैं वो भी एक बड़ी कौमियत है, लेकिन सूबा बनाना नहीं बनाना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पंजाब असेंबली से की करारदाद से बनना है। अगर सराइकी बेल्ट से जो भी आते हैं, वो पीपल्स पार्टी पे आए, पीटीआई पे आए, नून लीग पे आए, वो पार्लियामेंट्रेन ये समझते हैं कि भाई हमारी एक अलग कौमियत है, हमारी अलग जबान है, और वो तारीखी तौर पे है, और हमें अलग एक सूबा दिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप यही पैमाना आप सिंध के लिए नहीं अपनाना चाहते, ये तो तजाद है फिर इसमें। देखिए, सिंध में एक ही कौमियत है, सिंधी। नहीं, उर्दू स्पीकिंग वाले भी हैं, अगर आप खुल के बोले तो फिर उर्दू मुहाजिर, और इसके लिए बड़ी डिफरेंस है। उर्दू स्पीकिंग वाले वो मुहाजिर। कराची में 1 करोड़ से ज्यादा पश्तून है, 1 करोड़ से ज्यादा। ज्ञान साहब, मेरे भाई, तो फिर कराची में 4 सूबे बना देना, पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, वो अगर आपने कौमियत की मिसाल आपने दी है तो मैं उसकी जवाबन कह रहा हूँ आपको। देखें, मैं वे कह रहा हूँ, ये लोग आए हैं अपने कारोबारों के सिलसिले में, कराची में आते हैं। कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, लेकिन वो कराची भी बुनियादी तौर पे अगर कोई आकर बैठ गया है तो हमने उसको वेलकम किया, हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जब कौमियतों की बात करते हैं तो वो आए हुए लोग हैं, हमने उनको मेहमानदारी की है, हमने उनको दिल में जगह दी है। लेकिन सिंध के हकीकी तौर पे सिंध में कोई भी बंदा इसको, हाँ एमक्यूम है, अच्छा चले है ना, अच्छा इसको सिंपल कर देते हैं ज्ञान साहब, इसको सिंपल कर देते हैं कि चले हम लिसानी लिहाज से नहीं, हम इंतजामी लिहाज से करते हैं कि लेट्स सपोज कश्मीर या घोटकी से चला बंदा कराची में जाते हुए उसको तकरीबन काफी सारे घंटे लग जाते हैं, इंतजामी अमूर में मुमकिन नहीं है वहां पे उसको मैनेज करना, तो इस तरह डिवाइड कर दें। मैं इसी पे आ रहा हूँ। एक तो मसला ये है कि जो बंदा सूबे बनाने की बात कर रहे हैं वो मिनिस्टर है फेडरल कैबिनेट का, उसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब भी डिफेंस मिनिस्टर हैं, फेडरल कैबिनेट के मेंबर हैं, वो अलग बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तो मिनिस्टर ना कैबिनेट में आता है ना पार्लियामेंट में आता है। चले मैं वो तो सोमे साहब से पूछता हूँ, लेकिन आप प्रिंसिपली आप एग्री तो हो ना कि वहां पे भी डिवीजन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि बनाते हैं तो इनकी मर्जी, इनकी ऐसा नहीं, आप नहीं बनाना चाहते हैं सिंध में दूसरा सूबा, इंतजामी यूनिट करती है। सिंध का बच्चा चाहता है कि सिंध की वहदत पे कोई उंगली ना उठाए, ये हमारी रेड लाइन है, हमारी। देखिए रेड लाइन तो आप आपसे छीन तो कोई चीज नहीं ना रहा। अगर यूनिट 1 में भी पीपल्स पार्टी होगी, यूनिट 2 में भी पीपल्स पार्टी होगी, तो दोनों सूबों में चाहते हैं, लेकिन सिंध की डिवीजन इन्हें नहीं चाहिए। ये चीज मैं कहती हूँ कि बदनीयती पर मुश्किल है। अच्छा चले वो तो हमें पता है हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी सिंध की तकसीम की बात नहीं
क्योंकि वो पंजाब और केपी के बात करती है। अच्छा सौम्या साहब ये बताइएगा कि ये जो आजकल मसला बना हुआ है, एक वजीर कुछ कहता है, दूसरा वजीर कुछ कहता है, आपका वफाकी वज़रा के बयानात आपस में नहीं मिल रहे, कम से कम ये तो इत्तेफाक राय होना चाहिए। नेशनल कमीशन, मुदस्सिर भाई मेरी बात सुनिए, नेशनल कमीशन इस पे बैठेगा, इसमें सारी सियासी जमातें बैठेंगी, इंतजाम बैठने वाला है, डोंट वरी। नेक्स्ट अभी इन्हीं के यही सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, सेनेट में भी ये बात चलेगी, नेशनल असेंबली में भी चलेगी, यहाँ बैठ के सियासी जमातें आपस में बैठ के फैसला करेंगी। अगर इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो पूरे पाकिस्तान में बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कहीं नहीं बनेंगे। नहीं अच्छा, कल राना सरावना साहब ने कहा है, कल राना सरावना साहब ने कहा है कि ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ये सिस्टम भी ठीक है, ये सूबे भी ठीक है, तो फिर बात अगर चल पड़ी है तो ये तो दूर तक निकलेगी बात। फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास इंतजामी यूनिट्स बनाने के। अच्छा मैं सौम्या साहब यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ, अब आपको अब आपकी गवर्नमेंट की मैं मिसाल देता हूँ, आपको मिसाल देता हूँ। आपने मरीज जिला बनाया, तलगंग जिला बनाया, आपने मुख्तलिफ जिले 5 जिले आपने ऐड किए, तो फिर यकीनन फंड्स थे तो ऐड हुए हैं ना 5 जिले। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने थे सूबाई लेवल पर या दूसरे, इसको बेहतरीन स्ट्रेटेजिकली इसको हैंडल करें, बजाय बाद इंतजामी फैलाने। जी ज्ञान साहब बताइए, आप क्या कह रहे हैं? 2012 में जब शहबाज शरीफ साहब सीएम थे तो राणा ज्ञान साहब जरा बात करें। पंजाब की तकसीम की जो कि मंजूर हो गई, पंजाब असेंबली में पड़ी डीसी है, हमारे यहाँ डिवीजन बने हुए हैं। राणा सलाउल्लाह साहब ने बात की उस वक्त किया था। जी 2013 ज्ञान साहब बताइएगा जरा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है तो नया सूबा कभी तब तक नहीं बन सकता है जब तक उस सूबे की असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास ना करे, तो सूबे नहीं बन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बनते। इंसानी यूनिट्स की अगर बात है, लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की बात है, तो सिंध में लोकल बॉडीज फंक्शनल हैं, पंजाब में नहीं है, वो ये कर लें, बाकी इस्लामाबाद में नहीं है, ये फंक्शनल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी को। अच्छा आपका इरादा भी नहीं है कि आपने कोई करारदाद जमा करानी है, इरादा भी कोई नहीं है? नहीं, आम सिंध की वहदत पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं करते। सिंध की बात कमाल है ज्ञान साहब, क्या बात आपने की है। पीपुल्स पार्टी का हो, जीटीए का हो, पीटीआई का हो, जो भी लोग। अच्छा एक और बात डिस्कस कर लेते हैं ना कि चले अगर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया था पीटीआई के दौर में, तो आप भी कुछ छोटा मोटा सेक्रेटेरिएट टाइप में बना दे, अपर सिंध लोअर सिंध कर दे, ऐसा कर ले, रूरल और अर्बन ना करे, अपर सिंध लोअर सिंध कर दे। देखिए सिंध के लोग नहीं चाहते हैं, सिंध के लोग नहीं चाहते, बाकी लोगों को क्या तकलीफ है? हम तो कहते हैं हम ठीक बैठे हुए, हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सिंध के लोगों को इंतजामी यूनिट ठीक चल रहे हैं आपके, बाहर लगे हुए हैं, कोई इंतजामी सलाहियत नाकिस नजर आ रही है इनकी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को फैसला करना चाहिए, वो क्या चाहते हैं। कहीं पे कोई बैठकर अगर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है। अच्छा ज्ञान साहब, वैसे मैं एक बात पे तो आपको अप्रिशिएट करूंगा, आप यकीनन बड़े सख्त मौकफ आप अपनाते हैं कि आईनी ओहदे भी नहीं हमने छोड़ने और सिंध में नए सूबे नहीं बनाने, बस हमने इस पे टस समझती हो। हम आइन के साथ खड़े हैं, यही चीज है, मैं यही तो बात कर रही हूँ कि मीठा मीठा हाथ करवा कि जो चीज सौम्या साहबा, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हजारा सूबा बनाया जाए, तो अब वफाक के अंदर से वजीर कह रहे हैं, तो फिर क्या हर्ज है बनाने में? बात सुने, मैं इसी के लिए नेशनल कमीशन है, मिल बैठ के सारे फैसला करें, सारी सियासी कुव्वतें मिल बैठकर फैसला करें, बल्कि मैं तो कहूंगी सियासी अस्करी क़यादत सारे मिल बैठ के फैसला करें कि इस वक्त मुल्क की सबसे जो कौमी मफाद में क्या चीज है, लोकल यूनिट्स हैं या फिर अगर ये अर्बन यूनिट और मैं कहती हूँ रूरल यूनिट सिंध की डिवीजन है या पंजाब की है, जो भी है मिल बैठ के फैसला करें। ये ऐसे हवा में तीर चलाने से या बयानबाजियों से। अच्छा डॉक्टर फैसल साहब ये बताइएगा कि अगर कोई कमीशन बनता तो आप भी उसमें उसी तरह बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे या बाहर सड़कों पे एहतजाज के लिए निकलेंगे? जरूर नेशनल कमीशन में बैठ के फैसले होते हैं और हमारी बात, अच्छे फैसले उस वक्त होते हैं जब मिल बैठ के फैसला किया जाए। डॉक्टर फैसल साहब आप हमारे साथ हैं? देखें
जी जी डॉक्टर फैसल साहब आप सुन रहे हैं हमें? हेलो जी जी आप क्या बताइएगा? सौम्य साहब क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि ये जो लोकल यूनिट्स बनाने की बात है, उस पे बल्दियात के इलेक्शन के ऊपर भी बेकायदा उस पे काम हो रहा है। जी जी उस पे भी काम हो रहा है और हर चीज पे डिस्कशन भी चल रही है। जी जी डॉक्टर फैसल साहब आपको आवाज आ रही है? मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले करना चाहिए। अच्छा मैं डॉक्टर फैसल साहब बयानबाजियां एक तरफ रखते मैं स्वामी साहब मैं दोबारा आपको आवाज आता हूं, मैं डॉक्टर फैसल साहब को प्रोग्राम में शामिल करूं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर कोई सूबों के हवाले से, नए सूबों के हवाले से कोई कमीशन बनता है तो आप उसमें बैठेंगे, बैठना पसंद करेंगे, अपनी राय वहां पे देंगे या रवायती एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे? देखिए जी, बात ये कि जो सूबे बनने का तरीकाकार है ना, वो है पाकिस्तान की अवामी मुंतखब असम्बली। वो पाकिस्तान की अवामी मुंतखब असम्बली के जितने भी नुमाइंदे होंगे, जो अवामी मैंडेट लेकर आएंगे, और उसमें जो भी कमीशन बनाया जाएगा, इस मामले में जो भी प्रोग्रेस होगी, हम इसके हामी हैं और हम इसमें हर सूरत बैठेंगे। सही। तो आपके मौक़िफ़ में तमाम सूबे जो रिक्वायरमेंट है यहाँ वहाँ बनने चाहिए? लेकिन अवाम की मुंतखब असम्बली की जब विल के साथ, कोई डंडे के साथ नहीं। ठीक है। अच्छा अब एक और चीज जो है इस वक्त डिस्कस हो रही है, वो ये हो रही है कि ये जो सिस्टम है वो चल नहीं रहा, अब सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आप बताइएगा कि आप सिस्टम के चेंज होने के हक में है या ये जो सिस्टम चल रहा है ये ठीक चल रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान का सिस्टम कौन सा सिस्टम? पाकिस्तान का सिस्टम वो सिस्टम है जो 1973 के आइन में दर्ज है, जिसमें पाकिस्तान के सिस्टम में ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि तमाम आइन के आर्टिकल्स आप देख लें कि इंसानी बुनियादी हकूक से लेके आपके पार्लियामेंट की फॉर्मेशन, हर चीज उस सिस्टम में बताई गई है। जब आपने उस सिस्टम को कभी चलने ही नहीं दिया, हर 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई, लेकिन देखिए केपी में तो आप मुसलसल 1-2.5 से ज्यादा आप गवर्नमेंट कर ही रहे हैं, उसी सिस्टम के तहत ही कर रहे हैं ना सर। कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? केपीके में सर आप चला रहे हैं गवर्नमेंट, तीसरी टेन्योर है आपकी। तीसरे टेन्योर है, यस अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी तो आप इस सिस्टम से निकल के आए ना, उस सिस्टम का हिस्सा है ना। उनकी मैंडेट पे डाका डाला है बहन, आपकी बारी में जी 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 आप कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर फैसल, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं एक आपको बात बता दूं कि देखिए, बात ये कि पाकिस्तान में जो ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, यही बेहतरीन निज़ाम है। इसी सिस्टम जो पाकिस्तान का पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, इसी को साफ शफाफ तरीके से 1973 के आइन के मुताबिक चलाया जाए। जो अवाम की मुंतखब करदा असम्बली आए, अगर वो परफॉर्म ना करे तो अगली दफा। अच्छा फैसल साहब, अब आपने जो कहा हम आपकी बात पे 100% मुत्तफिक है, लेकिन आपका ये कुलिया केपी के लिए और है और पंजाब के लिए और है। पंजाब के लिए आप कहते हैं आप फॉर्म 47 या मरकज के लिए फॉर्म 47 है, जबकि केपी के में वही सिस्टम से वो जो है वो बिल्कुल ठीक हलाल सिस्टम है। ये तो अब आपस में, ये जो आपस में इनका बहन भाई बने हुए थे बिलावल और मरियम नवाज। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी पार्टी कहती है फॉर्म साहब, आपकी पार्टी तो कहती है, ये तो पीपल्स पार्टी आपको कॉपी कर रही है ना, पीपल्स पार्टी तो आपको कॉपी कर रही है। हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं ना जी, हमारे मौक़िफ़ की तो तायीद कर रहे हैं। तो मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि जब तक साफ शफाफ इलेक्शन से मुंतखब हुकूमतें नहीं आती, तो आप चाहे जो मर्जी सिस्टम है, वो सिस्टम नहीं चल सकता। पाकिस्तान का सिस्टम यही पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, इसी सिस्टम के तहत तब्दीली आएगी। अच्छा, जब तक आपका साफ शफाफ डॉक्टर फैसल साहब, आखिरी सवाल आपसे ये मैं करूंगा कि 5 अगस्त को जो है वो आपने ऐलान किया एहतजाज का, क्या तैयारी है? लाहौर में कुछ जलसा कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, क्या आपकी मतवक्को, क्या जो है वो एक पॉलिसी है? देखिए जी, हमारा जो मरकजी जलसा है वो पेशावर में हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी साहब ने, अपोजिशन साहब, पंजाब पंजाब में भी रख लें कुछ जलसा, आप केपी में ही रख रहे हैं, वो मोटरवे से इधर आ जाए, इंटरचेंज के पल्ली तरफ रखा आपने। हमने मीनार पाकिस्तान में जलसे की एप्लीकेशन दी, जो इससे फॉर्म 47 की टिक कर गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दी। लेकिन हम अपना भरपूर एहतजाजी मुजाहरा कल हमारा माल रोड लाहौर में भी हो रहा है। अच्छा, हमारा पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हो रहा है, और इंशाल्लाह आप कल देखेंगे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के जितने भी। लेकिन ये भी आपको याद है कि 5 अगस्त जो है वो कश्मीर के हवाले से दिन भी मनाया जाता है, आप कुछ याद हो? 5 अगस्त
ایجنڈا پاکستان کے تمام کشمیر سے وہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کل جو ہے وہ جو غصبانہ قبضہ کیا تھا نا آرٹیکل 370 کا وہ بھی اس کا دن ہم منا رہے ہیں سالیڈیرٹی کے طور پر. سالیڈیرٹی ہم اب اس ٹائم جو کشمیر میں یہ چیزیں کر رہے ہیں ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھی سالیڈیرٹی کریں. صحیح. ہم اپنے آئینی حقوق کے علاوہ اس مہنگائی کے خلاف, اس 2 نمبر حکومت کے خلاف, یہ جو فسطائی ہے 2 نمبری اور جو یہ پاکستان کی عوام کو لوٹ کے کھا گئے, انہوں نے آٹا چوری کر لیا, 17 پنجاب میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے عیاشی کے لیے 11 ارب کے جہاز لگا لیے, اور انڈیا کا جو پنجاب کا سی ایم ہے وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں. تو ان کی کسان کا صحیح. اچھا سومیہ صاحبہ چلے میں آپ کی بات ہم سمجھ گئے ہیں, آپ کے جذبات بھی ہم سمجھ گئے ہیں. سومیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ سارے الزامات آپ کے اوپر بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کے لگتے ہیں, بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بتائیں. سندھ کے پاس ان کا جو ہے ہیلی کاپٹر جہاز نہیں ہے کیا کے پی کے اچھا چلے وہ اس پہ بیٹھ کر ایک پروگرام کر لیں گے, اس پہ پروگرام کر لیں گے. سومیہ صاحبہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں نون لیگ کروا رہی؟ سومیہ صاحبہ وہ اچھا سومیہ صاحبہ بات سنیے گا, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. اچھا چلے یہ موضوع پرانا ہو گیا, اس پہ مزید ڈسکشن نہیں کریں گے. میں ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات سومیہ صاحبہ آپ نون لیگ بحیثیت پنجاب گورنمنٹ کے آپ کیوں نہیں کرانا چاہ رہے؟ آپ کی نیت نہیں ہے بلدیاتی انتخابات کی؟ اکتوبر میں ہونے جا رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ کا باقاعدہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی ہے ڈسکشنز چل رہی ہیں, اعتراضات بھی جمع ہو گئے ہیں. اس کی نیکسٹ اکتوبر میں انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. اور آپ ہمیشہ اچھے کی توقع رکھا کریں پنجاب حکومت سے. کبھی بھی کوئی بد انتظامی کا مظاہرہ پنجاب حکومت نے کبھی نہیں کیا. ہمیشہ سے پنجاب حکومت بہترین فیصلہ کرتے آئی ہے, اور پنجاب اگر باقی پروونسز سے بہت بہتر نظر آتا ہے اس کے پیچھے بہترین انتظامی صلاحیت اور بہترین سی ایم کا رہنا ہمیشہ شامل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا بلدیاتی انتخابات کا پلان ہے؟ ہاں جی. اچھا چلے ٹھیک ہے. ویسے پارٹی کے بڑا سے بھی پوچھنے کے واقعی ہے کہ نہیں ہے. اچھا کیونکہ ماضی میں بڑے وعدے کیے نون لیگ نے, لیکن بلدیاتی انتخابات کے عرضے لہتو لال کرتی رہی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ. اس کی بھی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں 5 اگست کے حوالے سے, کیا لاہور میں پھر کوئی مسئلہ, کوئی پھر دھرنا, کوئی پھر مسئلہ شروع تو نہیں ہونے والا خدا نخواستہ؟ بھائی ایک تو پرامن ان کے ہونے چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا پرامن ہوں گے, اکثر وہ ہوتے نہیں ہیں. اور دوسری بات ہے جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہے نا وہ بڑا اب لاہور میں ان کو جلسہ کرنے کے وہ کہہ رہے ہیں اجازت نہیں دی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں لاہور میں اجازت نہیں دی گئی ہے, پی ٹی آئی کی طرف مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں دے گی وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں پرامن ان کے جلسے ہوتے نہیں ہیں. جب بھی انہوں نے کوئی جلسہ جلوس یا کوئی بھی ایسا کیا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ثانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے حکومت. جیسے پہلے وہ کسی دور میں ان کے دور حکومت میں وہ تحریک لبیک والے کرتے تھے اور انہوں نے ان کے اوپر کینن واٹر ود ایسڈ تک پھینکوائے تھے. تو یہ اس کو متشدد طریقے سے کنٹرول کرتے تھے, ہم لوگ اس طریقے سے کنٹرول نہیں کرتے. صحیح. چلے بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب آپ کا, گیان چند صاحب آپ کا, اور سومیہ عطا شاہانی صاحبہ بہت شکریہ. آج تفصیل گفتگو ہوئی جو ہمارے سیاسی اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں پاکستان کے, خاص طور پر 2 بڑی پارٹیاں دستوں پر گریباں ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات پہ الزامات لگا رہے ہیں. بلکہ کل تو جو ہے وہ بڑا سیاسی درجہ حرارت بہت اوپر چلا گیا. توقع کی جا رہی تھی کہ جو کل علیہ صبح جو محسن نقوی اور وزیر اعظم کے ملاقات کے بعد کچھ بریک تھرو ہوگا, لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا اور مزید جو ہے وہ دراریں بڑھتی نظر آ رہی ہیں. ابھی 10 اگست کو ایک مرحلہ باقی ہے, آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں پونچھ ڈویژن میں. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جنرلی تو سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے, لیکن الیکشن کے رزلٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی. اس لیے بلال بھٹو صاحب بڑے سخت
اس وقت غصے میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, دھاندلی ہوئی ہے تو یہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس کے احتجاج کا دائرہ جو ہے پشمیر سے باہر لے جائیں گے اور احتجاج کر کے دکھائیں گے. بہرحال پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بڑی غیر متزلزل ہے اور مختلف اتار چڑھاؤ ہم دیکھتے ہیں. اور پہلے ہم نے جے بی کے الیکشن میں بھی دیکھا کہ پہلے جو الیکشن کمپین میں ایک دوسرے کے اوپر سخت قسم کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کی گئی, لفظی گولہ باری کی گئی, لیکن جب گورنمنٹ بنانے کی بات آئی تو سارے جو ہے وہ شیر شکر ہو گئے. اور یہ یہاں پہ بھی جو ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اوور ہونے کی دیر ہے, یہ چیزیں کافی سیٹل ہو جائیں گی. باقی جو نئے صوبوں کے حوالے سے جو نئی جو تجاویز آ رہی ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی سومی صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی کمیشن اگر بنے گا تو اس میں ڈسکس ہوگا. جن صوبوں میں جو صوبائی اسمبلیوں میں تحریکیں پاس ہو چکی ہیں صوبوں کے حوالے سے یقیناً ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جبکہ گیان چند صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کسی صورت بھی سندھ کے اندر انتظامی طور پر بھی جو ہے وہ نئے صوبے بنانے کے حق میں نہیں ہیں. بہرحال ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. دوبارہ کل ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.